ఎంత మంది రెగ్యులర్ గా రన్ చేస్తారు? హూ ఐ మీన్ అథ్లీట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? Once upon a time, sir, once you're an athlete, always an athlete. Once you're a politician, always a politician. Once you're an actor, always an actor. So keep up the spirit. I think మీకు కూడా ఒక ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ సెకండ్ రన్నర్ అప్ వచ్చేలాగా ఉంది. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్, మీరందరూ రెడీ అంటే నేను మన గెస్ట్లందరినీ స్టేజ్ మీదకి పిలిచేస్తాను. ఏదైనా సాధించాలంటే పట్టుదల ఉంటే చూలేంగే ఆసమా జా మేరే జానే జా కర్ రహా ప్యార్ కర్ ఏ సమా చూలేంగే ఆసమా మేరే. How are you guys doing today? My name is Stephen Paul Kirari. I was a roller skater and ice skater. I was training for 2018 Olympics. I'll give you a small motivation. In 2010, I broke my leg. I still have a rod from my knee to my ankle. I have done only 2 national records before breaking my leg. But after breaking my leg, I made 32 national records. I've represented India in 18 World Championships and about 5 Asian Championships, and I've been doing that for a long time. All I want to tell you guys today is showing up matters. All of you took that time and motivation to show up today. That itself matters, and don't give up in any dreams you have. And as this foundation, tells you, dose up on sports, not on drugs. I encourage everybody. Sports is not just a game or a day event, but it's all about it's a lifestyle, right? You can't become an Olympic medalist over a day or something. It's a lifestyle, and I encourage everybody to take up sports. And thank you so much for everybody to be here and encourage this event. నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ రమ్మంటే 500 కట్టేడు గవర్నమెంట్. Short, I am an entrepreneur now. I've been an actor long time, and being in that industry is insane. People are crazy about things, but what kept me going is really aligning my mind and my body together. First of all, I really want to thank the organizers, the volunteers, and everybody who's made this run possible. So I'm Miss Universe Telangana 2025, but I'm also a 20-year-old medical student studying in her first year. So coming here was it's just so much about just being a chief guest. I've been preparing for this run for a month. Say no to drugs, but ఏం చేయాలనేది ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి సో ఇక్కడే మీ స్టేజ్ పైనే ఉన్నారు అందరూ, అంటే ఇన్స్పిరేషన్ పీపుల్ అందరూ స్టేజ్ పైనే ఉన్నారు. I thank everybody. Thank you so much for coming here, and we'll start the run now. There will be 3 runs, 3, 5, 10K runs, and all our volunteers is on the stages, and all our volunteers, our team, our Hruday Foundation volunteers team, and everybody is on their points at the run. So you can find the points at the starting will be the Jalai Vihar, and the end will be also Jalai Vihar. Yes, let me tell you the reason why we need to dose up on sports and not on drugs. We all know drugs are not good because they all are very temporary, and they all always pretend to be giving pleasure at a very temporary level. Well, how do you start? When we say that today's entire event is absolutely based on simple and strong idea that we need to rebuild our health, rebuild our own career, and most importantly rebuild the entire belief that fitness is more cheap
cheaper than your hospital bills. Let me tell you that. Now coming to the sports, you know what? When we do exercise, we ourselves create a drug in our body. You know that? As a doctor, we all generate drugs in our body. These drugs are nothing but the good hormones. You know what? The reason why we go towards the drugs is because sometimes our moods are unstable, we have anxiety, we are going to depression, sometimes the things are not working the way we want, but we choose drugs because they just give us temporary. సో అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం అందరం ఒక నో డ్రగ్స్ అనే ఈ కారణానికి అందరు వచ్చినాము, అందరు గ్యాదర్ అయినాము. ఇది మనకు కావాల్సింది. ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం మనం చూస్తుంటే మనం ఒక విధంగా మనము ఒక డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీ వైపు చూస్తుంటే పిల్లలకి ఏమో అర్థం కాకుండా వాళ్ళకి స్ట్రెస్ తీసుకొని ఏది చేయాలని తెలియక వాళ్ళు ఏదో డ్రగ్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏదో మంచిగా అయితే హ్యాపీగా ఉంటారని అనుకుంటున్నారు. కానీ అట్లా కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళు ఏదో తప్పుగా అనుకుంటున్నారు. దానికి వాళ్ళు చెప్పాడు. ఎందుకంటే డ్రగ్స్ వాళ్ళ పని ఏంటిది? వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి, వాళ్ళ మెడిసిన్స్ వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి. వాళ్ళ డ్రగ్స్ అది ఒక పెద్ద మాఫియా. మొత్తం మనకు వరల్డ్ వైడ్లో తెలుసు అది డ్రగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో, ఎక్కడ మన అంటే స్టూడెంట్స్లో ఎట్లా చేరుకుంటుందో. ఎస్పెషలీ మేనేజ్మెంట్స్ అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్కి చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్న ఇప్పుడు మేమే ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్తోని మనం రోజు ఉంటున్నాం. 50,000 స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మా క్యాంపస్లో. వాళ్ళందరికీ కలుస్తుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా క్యాంపస్ క్లీన్ ఉండాలని చూస్తాం. మాకు ఎడ్యుకేషన్ ఒక వైపు అంటే ఇంకొక వైపు మేము ఎవరైనా పాకెట్లో ఉందా, లేకపోతే బయట నుంచి వచ్చి ఎవరైనా అమ్ముతున్నారా. బేసిక్లీ ఇట్స్ అ బిజినెస్. దాంట్లో మన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలు ఇది చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళ డ్రీమ్స్ వాళ్ళ మొత్తం అంటే ఏముంటుందంటే ఒక డ్రగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత కాసేపు మాత్రం అది దీంట్లో ట్రాన్స్లో వెళ్ళిపోతాం. కానీ అది ఎప్పటికీ మంచిది కాదు. మీ హెల్త్ ఎప్పుడు బాగోదు. మీరు కష్టపడాలి. మా మామయ్య గారు చెప్పినట్టుగా మీరు చాలా కష్టపడి మీరు మంచిగా ఆయన ఇట్లా పూలంబి పాలంబి ఈ లెవెల్కి వచ్చారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా అంతే కష్టపడి మీరు అంటే ఏదైనా సాధించుకోవచ్చు మీ లైఫ్లో. సో దయచేసి ప్లీజ్ ఆ డ్రగ్స్ దగ్గర మీరు చూడకండి. అండ్ ఇట్లాంటి చాలా ఈవెంట్స్ మీరు కండక్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఒక మంచి టాపిక్కి మనం స్ప్రెడ్ చేస్తూనే ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. తగ్గేదరా మీ నర్సరీతో రప్ప 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 ఇక ఏం లేదు. కానీ ఈ ఎంజాయ్ కాదురా గంజాయి, అది గుంజుతుంటే మెదడు బండరాయి. ఈ ఎంజాయ్ కాదురా గంజాయి, అది పీల్చుతుంటే బతుకు బంజరాయి. ఈ ఎంజాయ్ కాదురా గంజాయి, అది గుంజుతుంటే మెదడు బండరాయి. ఎంజాయ్ కాదురా గంజాయి, అది పీల్చుతుంటే బతుకు బంజరాయి. ఎంజాయ్ కాదురా గంజాయి, అది ముట్టుకుంటే బతుకు గాయి గాయి. అందుకనే మత్తు వదలరా, మైదానాల పొంది తిరగరా, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోరా నాయనా అని నీ దండం పెడితే ఇలా హృదయం ఫౌండేషన్ కోడ్లాగా శిరసన కోడ్లా కాదు అమ్ముల మధుకర్ యాదవ్ ఇవాళ నెక్లెస్ రోడ్లో జలవిహార్ కాడ కొన్నంత పండుగ చేసిండు. ఆ పండుగకు పెద్ద మనుషులు ఇగో సినిమా వాహంబో సినిమాలో అలా పాటలు ఎట్లా తునికిస్తాడు. అనూప్ రూబెన్స్ ఇగో 7 కొండల సారు మిస్ యూనివర్సు. ఇక ఈమె మళ్ళీ ఇంకెవరో మల్లారెడ్డి కోడలు కూడా వచ్చిపోయింది. మొత్తానికి ఇప్పుడు సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్ నేటి యువతకు ఏం సందేశం ఇవ్వబోతుండో, ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు ఈ పండుగ పేరు మీద అనేది సారు శనార్థి ఏం చెప్తావు పోరగాళ్ళకు? అన్నీ చెప్పేసినాక ఏం చెప్తావు అంటావు. అసలు నువ్వు ఫస్ట్ చాలా బాగా పాడినావు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత మంచి పాడతావు అనుకోలేదు. అండ్ నువ్వు యంగ్ తాతవు అనుకుంటా. అమ్మా యంగ్ తాత అనుకో మంచి. యాక్చువల్లీ నిన్ను చూసే ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే హెల్త్ చాలా బాగుంది, ఫిట్ ఉన్నారు మీరు. అండ్ ఇక్కడ హృదయం ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన రన్కి పాల్గొనడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం మధుకర్ గారు. అండ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ యూత్ చిన్నపిల్లలు లైక్ వాటెవర్ కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ డ్రగ్స్ మాయలో పడకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలనేది ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ఆర్గనైజ్ కావాలి. అండ్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా కృషి చేస్తున్నారు, మన చీఫ్ సీఎం గారు. సో ఈ కార్యక్రమం పాల్గొనడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇక మొత్తానికైతే ఇక మరి పోరగాలు ఇప్పటికైనా మరి అనూప్ రూబెన్ సార్ ఏం చెప్పిండు ఏం కథ అనేది జర్ర శివన పెట్టుని నువ్వేం చెప్తావు తల్లి? మీరు
పాడిన పాట చాలా మంచిగా ఉంది. ఐఎమ్ స్టిల్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. అంటే నాకు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు కావాలి. నేను కూడా ఒక రోజు స్టేజ్ మీద వెళ్ళి ఒక పాట పాడాలి. Thank you so much because we're not just running for a cause now, but we're also using our voice for a cause. So I'm very, very proud. I'm very honored to be here. You know, I'm a 20-year-old. So I was just a teenager a while ago, and I've seen my own friends. I've seen some of my distant family members and even people in my own life that have been succumbed to drugs, and it wasn't a good experience. And if anything, after the entire experience, they always told me that Kashvi, you know, I'm going to start rebuilding my life, and one of the best ways to do it is by physical exercise because it can bring you so much inner peace. And I'm so proud. I'm so proud to be a part of this. Thank you so much. ఇక గిదుల్లా మొత్తానికి ఈ పండుగ పేరు మీద మరి అనూప్ రూబెన్స్ ఇగో మిస్ యూనివర్సిటీ ఇగో గింత రామసకదంగా ముచ్చడి పెట్టిరు. ఇప్పటికైనా జర మీరు మారి తీరాలి. సభ్య సమాజంలో మార్పు కోసం ఇవాళ హృదయం ఫౌండేషన్ ఈ రకంగా కంకణం కట్టుకొని మరి ముందడుగేసింది. మరి ఇంకా కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారు, ఏంది ఏం కథ మీకు నేను చెప్తా, మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. మన తాత అంత కింద మీద ఉంది. మరి ఇవాళ మధుకర్ యాదవ్ ఇవాళ జలవిహార్ కాడ మధ్యాహ్నం మొత్తం మోగించుడు పండుగ. మరి ఈ పండుగ పేరు మీద నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు? యాక్చువల్గా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి డ్రగ్స్ మీద యుద్ధానికి మధుకర్ లాంటి యువత ముందుగా వాళ్ళు ఆదర్శంగా తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇలాంటి యువత మొత్తం రావాలి. ఎందుకంటే ఇందాక మధుకర్ గారు చెప్పినట్టు కరోనా సమయంలో ఈ హృదయం ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసి ప్రజలకు సర్వీస్ చేశామని చెప్పారు. కరోనా ఎలాగైతే ఎవరి పట్ల భేదం చూపించలేదు, ధనిక పేద ఎట్లా అయితే కరోనా వచ్చిందో ఈ డ్రగ్స్ కూడా అదే విధంగా వీళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అనేది లేదు, అన్ని కుటుంబాలకు వ్యాప్తి చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఇట్లాంటి వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరింత చైతన్యం ఒక ఉద్యమంలాగా తీసుకొచ్చి డ్రగ్స్ రాకుండా డిపార్ట్మెంట్స్ చూసుకుంటాయి, పోలీస్ అండ్ ఎక్సైజ్, ప్రజల్లో అటువైపు పోకుండా అవగాహన కల్పించడానికి సో మీడియా ప్లస్ ఇలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు వస్తే డెఫినెట్గా ఇది గ్రామానికి తీసుకెళ్ళగలిగితే మనం తెలంగాణ నుంచి డ్రగ్స్ని తరిమికొట్టాలి. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా ఏంది ఏం కథ మరి మత్తు వదలాలి అంటే మరి ఇంతకు నిద్రైనా వదలలేదా? ఇది ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేటి యువత మెయిన్గా టీనేజ్ ఉన్న యువత ఆ కొద్దిపాటి క్షణాల ఆనందం కోసం ప్రధానంగా ఈ డ్రగ్స్ వైపు చిన్న అటువైపు పోతున్నారు. సో వాటిని ఇప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ను కెరీర్ చేసుకోవడానికి సో వాళ్ళను ఈరోజు డ్రగ్స్ నుంచి బయటపడేయడానికి ఇలాంటి ఫౌండేషన్స్, ఇలాంటి యువత, ఇలాంటి మీడియా ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే వాళ్ళను కొంతవరకు మనం కూడా అవేర్నెస్ కల్పించి వాళ్ళను కూడా ఈ డ్రగ్స్ నుంచి మనం బయటపడేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఏమవుతుంది నాగర్కర్నూలు నుంచి వచ్చాను నేను. చిన్న కోళ్ళ ఏం కాదు, గడ్డి కోళ్ళ. ఏమో పని మీద వచ్చినావు? రన్నింగ్. అమ్మా నీ దండం పెడితే ఎవరు తీసుకొచ్చిరు? మా డాడీ. ఏడి మీ అయ్యాడి? కొడుకు మాట్లాడుతుంటే అయ్యా ఫోటో పెట్టిండే. పిల్లగాని బాగానే తరవేది చేసినావు. దాగిస్తుండ్రా ఏ పోలే వాళ్ళకి మీ అక్కేనా? మాట్లాడు ఎట్టడి సంగతి రా. ఇవాళ ఏంది మీటింగ్? గేమ్ ఆన్ డ్రగ్స్ ఆఫ్. అమ్మా మరి ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు అందరికి? ఇప్పటి నుంచి డ్రగ్స్ ఎవరు తాగొద్దు, ఆపేయాలి అని. అమ్మా మంచి నిర్ణయమే తీసుకురు. లేదా ప్రధానం కూడా రామసక్కని ఉపాయం వచ్చింది. మరి మీ అమ్మాయిది మీ అయ్యేడి? అమ్మ రాలేదు. మీ అయ్య మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చిండు. నాగర్కర్నూలుకి వెళ్ళి వచ్చిరా? ఇక చూసిరా లేలేత బుడిబుడి నడకల పసిప్రాయం అమ్మని దండం పెట్టి గింత రామసక్కని ఆలోచన మూట కట్టుకొని వచ్చి ఇలా సమాజానికి చెప్తందుకు నాగర్కర్నూలుకి వెళ్ళి వచ్చి అట్లా జర్ర మారురా ఈ పాడైపోరు. ఏమన్నా అంటే ఈ కోళ్ళ అన్నట్టు క్షణిక ఆవేశంలో ఏమేమవుతున్నాయో ఏ క్షణాన ఏమవుతుందో తెలుస్తలేదు. ఇప్పటికైనా మారి తీరాలి. హైదరాబాద్ పట్నమేనా? మరి ఇలా ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు? ఇలా
గేమ్ ఆన్ డ్రగ్స్ ఆఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ మధు గారు కండక్ట్ చేశారు. ఇది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. ఎందుకనంటే ఇండియా పట్టుకొమ్మ అనేది యువత చేతిలోనే ఉందని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ అడోలసెంట్ పీరియడ్, ప్రీ అడోలసెంట్, పోస్ట్ అడోలసెంట్ పీరియడ్ అంటే కంప్లీట్గా 18 to 25 ఇయర్స్ ఆఫ్ యూత్ ఎక్కువగా దేనికైనా తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు. అది మంచి అయినా చెడైనా, ఎందుకంటే అది ఉడుకు రక్తం అంటారు కదా. సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు దేనికైనా అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో ఇట్లాంటి మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి సొసైటీలోకి ఇస్తూ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ డ్రగ్స్కి ఎగెయిన్స్ట్గా ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వల్ల యూత్కి కొంతైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్తుంది. వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. బికాజ్ మన సొసైటీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న అకృత్యాలు, లేడీస్ ఎగెయిన్స్ట్గా ఏం జరుగుతున్నాయి, చిన్న చిన్న పిల్లలు, స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా డ్రగ్స్కి తొందరగా అట్రాక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం వల్ల కొంతవరకైనా మనం మార్పు అనేది చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. అయితే చూసి ఏం పేరమ్మా? ప్రవళిక. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు ఇట్లాంటి యువకులు కూడా ముందడుగేసి ఇగో ఈ గంజాయిని పాతాళలోకం దొక్కాలి, ఈ డ్రగ్స్ని పాతాళలోకం దొక్కాలి అనేది కంకణం కట్టుకుంటే అంత కథమైపోతుంది అనేది కూడా ప్రవళిక కూడా ముందుగానే చెప్పుకొచ్చింది. ఇక మరి అమూల మధుకర్ యాదవ్ పండుగ అంటే పండుగ నీ దండం పెడితే మొత్తం మొయ్య మోగుతుంది. ఈ పండుగకు మరి ఇక ఎరికేగా ఈ పిల్లగాడు. ఓ అమ్మ స్టీఫెన్ ఫారు ఐస్ స్కేటర్ ఎట్లుంటుంది కోయిలాగా, కొర్రమట లెక్క జానిస్తుంది. చెప్తాత మరి ఇలా ఏం చెప్తావు కోయిలాగలకు? హృదయం ఫౌండేషన్ వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ 3K, 5K, 10K రన్ అందరూ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను కూడా స్పోర్ట్స్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను. సో అందువల్ల నేనేమంటున్నానంటే ఈ కాలంలో చాలామంది యూత్ డ్రగ్స్ వల్ల పాడవుతున్నారు. కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో డోస్ అప్ విత్ స్పోర్ట్స్ నాట్ ఆన్ డ్రగ్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ యూత్లో ఇంకా వెళ్ళాలి. దీనికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇది చాలా గ్రామాలు, చాలా ఊరుల్లో కూడా వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మరి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు పెద్దలందరికీ మరి అలాగే మల్లారెడ్డి గారి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి గారు వచ్చారు, అలాగే అనూప్ రూబెన్స్ అన్న వచ్చారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. వీళ్ళందరూ ఈ ఈవెంట్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ కంటిన్యూయింగ్ ద సపోర్ట్ విత్ దెమ్. అంటే జర్ర ఏమైనా కథనికి వస్తుందంటవా కోయిలాడంటే మరి ఇవంటే పర్సుకైతే పెడుసు ఈ ఆలోచనలు అన్నీ ఎట్లుంటాయంటే ఉరుకులాట ఉంటాయి. జర్ర కొద్దిగా ఏమన్నా మారుతానంటవా? ఈరోజు మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చిన్న థ్రిల్ కోసము లైఫ్ని కిల్ చేసేస్తున్నాం. అదొక్కటి, ఒక్క చిన్న కిక్ కోసము లైఫే ఎండ్ అయిపోతుంది. అందరికీ యూత్కి ఏమంటున్నానంటే చిన్న వాటిల మీద గోల్ పెట్టుకోకండి. చిన్న వాటిల వల్ల చాలా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. లాంగ్ రన్లో ఇది చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ చేస్తున్నా, ఎవరు ఫోర్స్ చేస్తున్నా డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. మీరు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని అది అంటారు కదా, రొక్కై రొంగును రానై రొంగున అన్నట్లు దీన్ని ముందే మీరు ఆపగలిగితే బెటర్. మొక్క కాడనే ఇది ఆపేయాలి. మొక్క కాడనే దీని దగ్గర నుంచి దూరంగా, చెడు సాహసాల నుంచి దూరంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ స్పోర్ట్స్ ఆడండి. ఒక లైఫ్ స్టైల్ని స్పోర్ట్స్గా చేసుకుంటున్నప్పుడు డ్రగ్స్కి ఇంకా వేరే ఎలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కైనా మీరు దూరంగా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. ఇక అలా మెడ్ రైడర్ అని మరి వీళ్ళు ఏదో వచ్చిర్రు, వీళ్ళు ఏదో చూపిస్తుర్రు, మరి వీళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఏంది ఏం కదా, ఇంత ఏందమ్మా మీ పనితనం ఏంది? మాది అప్లికేషన్ అండి మెడ్ రైడర్ అనేది. ఇక్కడ వచ్చిన ఎవరైతే యూత్ వచ్చారో వాకథాన్కి, రన్కి, వాళ్ళందరికీ హెల్త్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కోసం మేము రెనోవా హాస్పిటల్తో కలిసి ఇక్కడ క్యాంప్ పెట్టాము. సో ఎవరికైనా ఈ రన్నింగ్ టైంలో హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ ఏదైనా ఇంజురీ అయినా కానీ దానికోసం సపోర్ట్ చేయడానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం. సో బేసిక్గా మా అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, హాస్పిటల్ ఓపీ బుకింగ్, మెడిసిన్ డెలివరీ, ల్యాబ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మా అప్లికేషన్ ద్వారా. మా అప్లికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ సర్వీసెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు యూజర్స్. మరి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు అంటే ఏ క్షణాల్లో ఏమైతే తెలియదు కాబట్టి పుసుకున్న ఏమన్నా అయితే మందులు ఇస్తుంది, మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రెడీ. మరి ఉత్తానా పశలక ఫ్రీగా అండి, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. అంబులెన్స్ కూడా ఉంది, 2 అంబులెన్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. రెనోవా హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ స్టాఫ్ అందరూ వచ్చారు. సో మేము మా అప్లికేషన్ నుంచి ఈ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చూసిన ఆరులా మరి ఆనాడు వెనకడికి మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటే వీళ్ళు కనపడుతూనే ఉందాడా. మరి ఉచితంగా ఇవాళ వాళ్ళు అంబులెన్స్లో పెట్టుకొని ఇంతమంది సిబ్బందితోటి ఇలా
ఏ క్షణాన ఏమవుతుందో ఏ రోజు ఏ గండం ఎదురవుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఇలా వాళ్ళ కోసం మేమున్నామని ముందడుగేసిర్రు. ఏం పేరు? మెడ్రేడర్. ఇక ఇప్పుడు నెక్లెస్ రోడ్డు జలవిహార్ కాడ మరి కొండంత పండుగనే ముచ్చట ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడారు. సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్, తెలంగాణ మిస్ యూనివర్సు, ఇక మరి ఇంకా కూడా కొంతమంది మాట్లాడారు. వచ్చిన ఎవరైతే ఇక్కడ వచ్చిర్రో మరి 3K రన్, 10K రన్, 5K రన్ అయితే మత్తు వదిలి మైదానం పాడబడితే ఆరోగ్యం వస్తుంది అనేది ఇలా హృదయం ఫౌండేషన్ కంకణం కట్టుకుంది, పండుగ చేసింది. ఇక మరి దానికి అమ్ముకు దారి పోయి పెద్ద మనిషి అమ్ముల మధుకర్ యాదవ్ సారు మరి ఎందుకు ఈ హృదయం ఫౌండేషన్ పుట్టింది, ఎప్పుడు పుట్టింది, ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తుంది? హృదయం ఫౌండేషన్ మనము 2020 కరోనా సమయంలో నీకు తెలిసిన విషయమే. కరోనా సమయంలో ఎంతమంది ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు ఏందనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఆ టైంలోనే మనం ఏదో చేయాలి, పాపం ఇంతమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, కొంతవరకు మనం బాగానే ఉన్నాం కదా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనే విషయం మీద మనం ఫౌండేషన్ పెట్టి దాన్ని స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే వీళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతారో కరోనా సమయంలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డ వ్యక్తులకు మనం సహాయం చేయడము అప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసినాము. ఇక తదనంతరం దీన్ని రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. సో మనకు కూడా ఏదో ఒకటి సొసైటీకి ఏదో ఒకటి రుణపడి ఉండాలి కాబట్టి మనం మంచి ఇదిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి సొసైటీ కోసం చేయాలి కాబట్టి అందులో భాగంగానే ఈరోజు హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్ జలవిహార్లో డోస్ అపాన్ స్పోర్ట్స్ నాట్ ఆన్ డ్రగ్స్ అంటే మత్తు వదిలి మైదానం చేరండి అనే ఒక నినాదంతో మనము దీన్ని చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడికి మీరు చూసినట్టయితే ఇంతమంది పెద్ద ఎత్తున ఎంప్లాయీస్, స్టూడెంట్స్, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ఫ్యామిలీస్, పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనడం, చాలా విజయవంతం చేయడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఎంతమంది వచ్చింది అంటున్నావు అందాదా ఇప్పుడు వీడికి ఈ పండుగ పేరు మీద? నువ్వు ఎంతమందిని చూసిటావు ఇప్పటివరకు ఇక్కడ? నేనైతే ఇక మరి దాదాపు ఒక 1000 మంది పైనే అనుకుంటున్నా. 1000 మంది పైనే మనకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆఫ్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ 1000 పైనే వచ్చారు. వాకిన్స్ కూడా ఎక్కువనే వచ్చినారు కాబట్టి సో ఈ అవేర్నెస్ని మాతో పాటు మీలాంటి వాళ్ళు, మీలాంటి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కానీ, మీలాంటి తెలంగాణ ఉద్యమ జర్నలిస్టులు కానీ, మీలాంటి ఊర్లలో మీరు చెప్తే వినేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి మాతో పాటు మీరు కూడా చేయగలిపి ఈ యొక్క డోస్ అపాన్ స్పోర్ట్స్ నాట్ ఆన్ డ్రగ్స్ అనే విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లాలా, మాకు తోడ్పాటు అందించాలా, మాతో పాటు మీకు కూడా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఇదులా మొత్తానికి ఉదయ భానుని కిరణమా నా ఉదయం అంతా నీవే సుమ కాదు పరుసు పొరగాళ్ళ గుండెల్లో ఇప్పుడు హృదయం ఫౌండేషన్ అనేది ఇగో ఈ రకంగా ఇక మరి మత్తు వదిలి మైదానాల బాడబట్టి ఆరోగ్యంగా బతుకుర్రి అనేది ఇలా హృదయం ఫౌండేషన్ ద్వారా అమ్ముల మధుకర్ యాదవ్ ఈ రకంగా మరి తెలంగాణ సమాజానికి ఒక రామసక్కని సందేశం ఇచ్చిండులా. మరి మీరు చూస్తూనే ఉంటుంది. కెమెరామెన్ శివతో మీ నర్సయ్య తాత న్యూస్, నెక్లెస్ రోడ్ గడ్డ.